ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് മഹത്വമപ്പ, മഹത്വമപ്പ യേശുവേ. ഹല്ലേലൂയ. രക്തതാഴ്ച, യേശുവിൻ്റെ രക്തതാഴ്ച, അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിലെ മഹത്വം. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം, അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം. സ്തോത്രമപ്പ, 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 സ്തോത്രമപ്പ ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കർത്താവിൻ പ്രിയരെ, ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം എന്ന് പറയുന്ന ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചന കൂട്ടായ്മയിൽ കർത്താവിൻ്റെ തിരുവചനം ഘോഷിപ്പാനായി ദൈവമായ കർത്താവ് അടിയൊരുക്കി തന്ന നല്ല സമയത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല അവസരം ഒരുക്കി തന്ന പ്രിയ സാജീവത്തിനോടും കുടുംബത്തോടുമുള്ള എൻ്റെ പ്രത്യേക നന്ദിയും സ്നേഹത്തെയും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ പാറയും വീണ്ടെടുപ്പുകാരുമായിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാവിൻ്റെ വരവ് അല്പം ഒന്ന് താമസിച്ചത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല അവസരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായി. ദൈവത്തെ നമുക്ക് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം, ദൈവത്തെ നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്താം. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഇന്നത്തെ വചന ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഒരു തമിഴ് ഗാനത്തിൻ്റെ പഴയ ഒരു തമിഴ് ഗാനത്തിൻ്റെ ചില അടികൾ പാടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. പാടുകുളറെ വരാനുള്ളവരൊക്കെ കടന്നു വരട്ടെ. ദൈവമായ കർത്താവിൽ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് മാനിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ஆண்டவர் இரட்சகருமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் என்கிற நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துதலை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, நம் ஆண்டவராக இயேசு சீக்கிரமாக வரப்போகிறார். அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். பிரியமானவர்களே, நம்மளோடு கூட பேசுகிற தேவனாக இருக்கிறார். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. அப்படினால ஒவ்வொரு நிமிடமும் தேவனை துதியுங்கள், கர்த்தரை துதியுங்கள். அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. பிரைஸ் தி லார்ட். பிரியமானவர்களே, நமக்கு யாவருக்கும் தெரிந்த ஒரு தமிழ் பாடல், ஒரு பழைய பாடல் ஒன்றை நான் பாட இருக்கிறேன். நீங்களும் என்னோடு சேர்ந்து தேவனை பாடி மகிமைப்படுத்தபடியாக உங்களை நான் போட இருக்கிறேன். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. உம்மை மறக்க முடியுமா ஏசப்பா? உம்மை மறக்காமல் இருக்க வரம் தாங்கப்பா. உம்மை மறக்க முடியுமா ஏசப்பா? உம்மை மறக்காமல் இருக்க வரம் தாங்கப்பா. என் விருப்பங்கள் வேண்டுதலெல்லாம் நிறைவேற்றி தந்தீரையா. என் விருப்பங்கள் வேண்டுதலெல்லாம் நிறைவேற்றி தந்தீரையா. உம்மை மறக்க முடியுமா ஏசப்பா? உம்மை மறக்காமல் இருக்க வரம் தாங்கப்பா. உம்மை மறக்க முடியுமா ஏசப்பா? உம்மை மறக்காமல் இருக்க வரம் தாங்கப்பா. வாக்குத்தத்தம் யாவையும் நிறைவேற்றினீர். வாக்குமரம் தேவனாய் கூட இருந்தீர். வாக்குத்தத்தம் யாவையும் நிறைவேற்றினீர். வாக்குமரம் தேவனாய் கூட இருந்தீர். உம்மை மறக்க முடியுமா ஏசப்பா? உம்மை மறக்காமல் இருக்க வரம் தாங்கப்பா. உம்மை மறக்க முடியுமா ஏசப்பா? உம்மை மறக்காமல் இருக்க வரம் தாங்கப்பா. என் விருப்பங்கள் வேண்டுதலெல்லாம் நிறைவேற்றி தந்தீரையா. என் விருப்பங்கள் வேண்டுதலெல்லாம் நிறைவேற்றி தந்தீரையா. அனாதையாய் அலைந்து நான் திரிந்த வேளையில் ஆதரவு தந்தனக்கு வாழ்வு கொடுத்தீர். அனாதையாய் அலைந்து நான் தெரிந்த வேளையில் ஆதரவு தந்தனக்கு
ஏசப்பா. உம்மை மறக்காமல் இருக்க வரம் தாங்கப்பா. உம்மை மறக்க முடியுமா ஏசப்பா? உம்மை மறக்காமல் இருக்க வரம் தாங்கப்பா. என் விருப்பங்கள் வேண்டுதலெல்லாம் நிறைவேற்றி தந்தீரையா. என் விருப்பங்கள் வேண்டுதலெல்லாம் நிறைவேற்றி தந்தீரையா. மனஅழுத்தம் யாவையும் மாற்றிவிட்டே அழாதே என்று சொல்லி அரவணைத்தீர். மனஅழுத்தம் யாவையும் மாற்றிவிட்டே அழாதே என்று சொல்லி அரவணைத்தீர். உம்மை மறக்க முடியுமா ஏசப்பா? உம்மை மறக்காமல் இருக்க வரம் தாங்கப்பா. உம்மை மறக்க முடியுமா ஏசப்பா? உம்மை மறக்காமல் இருக்க வரம் தாங்கப்பா. என் விருப்பங்கள் வேண்டுதலெல்லாம் நிறைவேற்றி தந்தீரையா. என் விருப்பங்கள் வேண்டுதலெல்லாம் நிறைவேற்றி தந்தீரையா. பிரியமானவர்களே, நம்முடைய ஆசைகள், நம்முடைய விருப்பங்கள், நம்முடைய தேவைகள் அனைத்தும் அறிந்து கொண்டு நம்மோடு கூட இருந்து நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன், அவரை மறக்க முடியுமா பிரியமானவர்களே? அவரை ஒருபோதும் நம்மளால மறக்கவே முடியாது. ஆம் பிரியமானவர்களே, கர்த்தர் நம்மை மறக்க மாட்டார். அப்படிப்பட்ட ஒரு வல்லமையுள்ள தேவன் அவர். இந்த கடைசி சரணத்தை ஒரு நிமிடம் பாடி நம்ம ஜபத்துக்கு நேராக கடந்து செல்வோமே. கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஹல்லேலூயா. உம்மை மறக்க முடியுமா ஏசப்பா? உம்மை மறக்காமல் இருக்க வரம் தாங்கப்பா. உம்மை மறக்க முடியுமா ஏசப்பா? உம்மை மறக்காமல் இருக்க வரம் தாங்கப்பா. என் விருப்பங்கள் வேண்டுதலெல்லாம் நிறைவேற்றி தந்தீரையா. என் விருப்பங்கள் வேண்டுதலெல்லாம் நிறைவேற்றி தந்தீரையா. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് കണ്ണുകൾ അടച്ചാട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മഹാപരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, നല്ല ദൈവമേ കർത്താവേ, വൈകിയ വേളയിൽ അപ്പച്ച തിരുവചനവുമായി അടിയങ്ങൾ കടന്നു വരുന്ന കർത്താവേ, വചനത്തിന് മുൻപിൽ താണിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചു മാനിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായിരുന്നാലും, അവരുടെ വേദനകൾ, അവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ, അവരുടെ പ്രയാസ പ്രതികൂല മേഖലകൾ, ഏത് പ്രശ്നത്തിൽ അവർ തരണം ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നാലും, അവർ ഏത് വിധത്തിൽ അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും, ഇന്നത്തെ വചനം അവർ കേൾക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ സമാധാനവും ആശ്വാസവും വിടുതലുമായി മാറണം കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പച്ച മാറത്ത പക്കച്ചക്കട്ടിയവനായി 7 നിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ ഉലാവിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനായി കർത്താവിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഇന്നത്തെ വചനത്തിന് മുൻപിൽ കാണുവാൻ, അനുഭവിക്കുവാൻ സ്വർഗം സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. അടിയനെ പൊടിയോളം താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് ഇന്നത്തെ വചനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് മാനിച്ച് തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. കൃപയ്ക്കുള്ളിൽ അപ്പച്ചൻ പൊതിഞ്ഞാട്ടെ, രക്തത്താൽ അപ്പച്ചൻ എല്ലാവരെയും കഴുകി മുദ്രയിടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. വചനം കേൾക്കുവാൻ ഇനി വരുവാനുള്ളവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കടന്നു വരണം. ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിന് മറവിലായിരിക്കാൻ സ്വർഗം സഹായിച്ചു മാനിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. കൃപയാൽ എല്ലാവരെയും നിറച്ചാൽ സകല നന്മകളെ കൊണ്ട് കർത്താവ് നിറയ്ക്കണം. സകലതും ഞങ്ങൾക്കായി ജീവനെ വെടിഞ്ഞ അരുമരക്ഷകന്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിൽ പ്രിയം വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവൽപ്പം ഒന്ന് താമസിച്ചത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല അവസരം വചനം ഘോഷിപ്പാനായി കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിച്ചു. നമുക്ക് ദൈവത്തെ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാണ്. ഇന്ന് നാം ജീവനോടെ നിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയരെ, നമ്മുടെ ആരുടെ മിടുക്കോ കഴിവോ അന്തസ്സോ അഭിമാനമോ
ഡിഗ്രീസോ പ്രോപ്പർട്ടീസോ കുലമഹിമകളോ ഒന്നും അല്ല ഇന്ന് നമ്മളെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. കർത്താവിന്റെ കൃപയാണ്, കർത്താവിന്റെ ദയവാണ്. ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് എല്ലാവരും വലത് കരത്തെ ഉയർത്തി ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ, അപ്പാ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ കൃപയാണ്, അങ്ങയുടെ കൃപയാണ്. അങ്ങയുടെ കൃപയില്ല എങ്കിൽ അപ്പാ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമേ പറയുവാനില്ല. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ജീവനോടെ നിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ അപ്പന്റെ കൃപയാണ് അപ്പാ, ഞങ്ങളുടെ മിടുക്കല്ല, ഞങ്ങളുടെ കഴിവല്ല എന്ന് ഇന്ന് ഈ വൈകിയ വേളയിൽ പ്രിയരെ ഒന്ന് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കും, നമ്മളെ കർത്താവ് മാനിക്കും. ഗ്ലോറി, ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ, ഇന്ന് ഒരു അല്പ നിമിഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രതീക്ഷകൾക്കപ്പുറത്ത് പുതിയ വഴി തുറന്നു വരും. പ്രതീക്ഷകൾക്കപ്പുറത്ത് പുതിയ വഴി തുറന്ന് വരും. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ചില നേരങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ സകല വഴികളും അടയപ്പെടുകയാണ്. എന്തൊക്കെയോ നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കുന്നു, പക്ഷെ നാം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരാജയമായി പോകും. നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയാത്ത പല സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ടാവും. പല സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ കടന്നു വരും. അയ്യോ, എങ്ങനെയാപ്പാ, ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും, ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകും എന്നുള്ള ഒരു ഭാരം നമ്മളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ, ഇനി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വഴിയുമില്ല. സകല വഴികളും ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കി, സകല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു നോക്കി, പലരെയും ഞാൻ മുട്ടി നോക്കി, പക്ഷേ എന്നെ സഹായിക്കുവാൻ ആരുമില്ല. എനിക്കൊരു ഉദവി ചെയ്യുവാൻ, എനിക്കൊരു സഹായത്തിന് എനിക്ക് ആരുമില്ല എന്ന നീറിപ്പുകയുന്ന അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സഹോദര സഹോദരി, ഇന്ന് ദൈവം ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിന് ഒരു മറുപടി തരാൻ പോകുക. നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടുന്ന വിഷയത്തിന് ദൈവം ഒരു പുതിയ വഴി തുറന്നു തരാൻ പോകുക. എത്ര പേർക്ക് ആമേൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ കർത്താവിന്റെ വചനത്തെ ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കഴിയും? കർത്താവ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായി ഒരു ദൈവിക സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരാൻ പോകുക. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സകല വഴികളും അടഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം, പക്ഷേ പുതുവഴികളെ തുറക്കുന്നവനാ നമ്മുടെ കർത്താവ്. ജീസസ്, താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. ഹല്ലേലൂയ. മനുഷ്യന് കഴിയാത്തത്, മനുഷ്യന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവം ഒരു പുതുവഴി തുറക്കും. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയമുള്ള ദൈവങ്ങളെ, ഇന്നത്തെ വചന ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വേദഭാഗം വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വചന ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടക്കാം. 1 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്കോട് വായിക്കാം. 1 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യം. 1 രാജ 4-ാം അധികാരം 2-ാമത്തെ വചനം. ഏലിശ അവളോട്, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു തരണം പറക, നിന്റെ വീട്ടിൽ നിനക്ക് എന്തുള്ളൂ? ഒരു ഭരണി എണ്ണയല്ലാതെ അടിയന്റെ വീട്ടിൽ മറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. ഏലിശ അവളോട്, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു തരണം പറക. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ വീട്ടിൽ എന്തുണ്ട്? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവൾ പറയുകയാണ്, ഒരു ഭരണി എണ്ണയല്ലാതെ അടിയന്റെ വീട്ടിൽ മറ്റൊന്നും ഇല്ല. പ്രിയരെ, നമുക്കറിയാം ഈ വേദഭാഗത്തിന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് ഏവർക്കും സുപരിചിതമാണ്. അനേക കർത്തൃദാസന്മാരിലൂടെ ദാസിമാരിലൂടെ പല ആവർത്തികൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഈ വേദഭാഗം. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നാം അല്പമായി കടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാരുടെ ഭാര്യമാരിൽ ഒരുത്തി ഏലിശയോട് നിലവിളിച്ച് പറയുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഏലിശയുടെ മുൻപിൽ കരയുകയാണ്, അവൾ നിലവിളിക്കുകയാണ്. അവൾ പറയുന്നു, എന്റെ ഭർത്താവ്, നിന്റെ ദാസൻ യഹോവ ഭക്തനായിരുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവമക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ, ആ സ്ത്രീ ഏലിശയുടെ അരികിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? എന്റെ ഭർത്താവ്, ഹല്ലേലൂയ, എന്റെ ഭർത്താവ് നിന്റെ ദാസൻ യഹോവ ഭക്തനായിരുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിനക്കറിയാമല്ലോ, എന്റെ 2 ആൺമക്കളെ കടങ്കർ വന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എലിശ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, നിന്റെ പക്കൽ, നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് എന്തുണ്ട്? ദൈവമക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, എലിശ ആ സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ്, നിന്റെ പക്കൽ, നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് എന്തുണ്ട്?
ഞാൻ ഇത് പറയുന്നതിന് മുൻപായി ഞാൻ അനേക സഹോദരിമാർ ലൈനിലുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കുറിച്ച് നല്ല സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയുമോ? പ്രിയരെ, ആ സ്ത്രീ ഹല്ലേലൂയ പ്രവാചക ശിഷ്യന്റെ ഭാര്യ, അവൾ പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞത്, എന്റെ ഭർത്താവ് നിന്റെ ദാസൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭർത്താവ് ദൈവഭക്തനായിരുന്നു. എത്ര വലിയൊരു സാക്ഷ്യമാണ്! ഒരു സ്ത്രീ, ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുക, എന്റെ ഭർത്താവ് നിന്റെ ദാസൻ ദൈവഭക്തനായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ! എത്രയോ കുടുംബ ജീവിതങ്ങൾ തകർന്ന് തരിപ്പണമാകും ഭർത്താക്കന്മാരെ കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയ എത്രയോ സഹോദരിമാർ. ഹല്ലേലൂയ! അയ്യോ, വരുന്നടാ കാലമാണ്, വീട്ടിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലുള്ള സമാധാനം കൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന എത്രയോ സഹോദരിമാരെ നമുക്ക് അറിയാം. പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, ഹല്ലേലൂയ! നമ്മുടെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചാകട്ടെ, നമ്മുടെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചാകട്ടെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ചാകട്ടെ, ദേശത്ത് നല്ല സാക്ഷ്യമുണ്ടാകണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്തു നിന്നും സാക്ഷ്യം വരണം. ചിലർക്ക് സാക്ഷ്യത്തിന് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭവനത്തിലുള്ളവർ പറയും, പറയുന്ന മൊത്തം കള്ളത്തരമാണ്, പറയുന്ന മുഴുവൻ കള്ളത്തരമാണ്. ഭവനത്തിലുള്ളവർ ഉടനെ ഇരുന്ന് പറയും, അയ്യോടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടാൽ മതി, അവന്റെ പ്രാർത്ഥന പാട്ട് കേട്ടാൽ മതി, ഇതിനേക്കാൾ ഭക്തിയുള്ള ലോകത്തിലില്ല എന്ന് പറയും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവ പൈതലേ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും പോരായ്മകൾ, കുറവുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പാവങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ കുടുംബ ജീവിതത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ക്രിസ്തു എന്ന നായകൻ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് കടന്നു വരട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിതാ, ഹല്ലേലൂയ, നിന്റെ വീട്ടിൽ എന്തുണ്ട്? ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് എന്തുണ്ട്? പ്രവാചക ശിഷ്യന്റെ ഭാര്യ പറയാ, ഒരു ഭരണി എണ്ണയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇല്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒരു ഭരണി എണ്ണയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്ന് അവൾ വ്യക്തമായി വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. എലിശ പറഞ്ഞു, നിന്റെ അയൽക്കാരോടൊപ്പം അവിടെ ചെന്നിട്ട് നിന്റെ അയൽവാസികളോടൊക്കെ നീ പോയി പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങണം. ഒരു പാത്രം പോലും കുറയരുത്. നിനക്ക് എത്രമാത്രം പാത്രങ്ങളെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അത്രയും പാത്രം നീ പോയി വാങ്ങണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലെ, എത്ര പേർ അയൽവാസികളോട് സംസാരിക്കാത്തവരുണ്ട്? ഹല്ലേലൂയ. അയൽവാസികളോട് ഒരു ആരാധനയ്ക്ക് വിളിക്കാൻ കഴിയുമോ? പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വിളിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഒരു കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അയൽവാസികളെ വിളിക്കാൻ കഴിയുമോ? കാരണം എന്താ? നിന്റെ ജീവിതം അത്രമാത്രം ശോചനീയാവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാ നീ വിളിച്ചാൽ അവർ വരുന്നത്? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ എലിശ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു, നിന്റെ അയൽവാസികളോട് പാത്രങ്ങളെ വാങ്ങണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇവൾ എന്താ ചെയ്തെന്നറിയാമോ? ഇവൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് പോയി അയൽപക്കത്തുള്ള പാത്രങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പാത്രങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ടോ ഹല്ലേലൂയ, അവൾ ചെയ്തത്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പാത്രം എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. എലിശ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കതകടച്ചു. വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന എണ്ണയെടുത്ത് പകരുവാൻ തുടങ്ങി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എണ്ണ വർദ്ധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ, അവർ കൊണ്ടുവന്ന പാത്രത്തിലെല്ലാം എണ്ണ പകരുവാൻ തുടങ്ങി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അവസാനമായി പാത്രം തീർന്നു എന്നവൾക്ക് ബോധ്യമാണ്. അവൾ ഓടി പ്രവാചകന്റെ അരികിലേക്ക്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എലിശയോട് വന്ന് പറഞ്ഞു, ഹല്ലേലൂയ, പാത്രം തീർന്നു പോയി. ഉടനെ എലിശ പറഞ്ഞു, ശരി, നീ ആ എണ്ണ വിറ്റ് നിന്റെ ഉപജീവന മാർഗം കഴിച്ചു കൊള്ളുക. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ കടലെല്ലാം വീട്ടിക്കൊള്ളുക എന്ന് അവളെ പറയുകയുണ്ടായി. പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, പ്രതീക്ഷകൾക്കപ്പുറമായി വഴി തുറക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രതീക്ഷകൾക്കപ്പുറമായി വഴി തുറക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയരെ, ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം.
ആ സ്ത്രീ അവൾ പറഞ്ഞത് അവളുടെ വീട്ടിനകത്ത് എണ്ണയുണ്ട് എന്നാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ ദൈവപൈതലേ, എണ്ണ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിക്കുകയാണ്. ആ പ്രവാചകൻ മരിച്ചുപോയെങ്കിലും ഹല്ലേലൂയ, ആ പ്രവാചകന്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് ഹല്ലേലൂയ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന എണ്ണയെ താൻ കരുതിയിട്ടാണ് പ്രിയരെ കടന്നു പോകുന്നത്. ഇന്നത്തെ അച്ചായന്മാരൊക്കെ മരിച്ചു പോയാൽ ഹല്ലേലൂയ 1 ലക്ഷം രൂപ, 6 ലക്ഷം, 10 ലക്ഷം വരെ കുറഞ്ഞതാ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ, കടനുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടാ പോകുന്നത്. ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളും നീണ്ട നാളെ കടനെ അടയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ, ആമേൻ, നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിനകത്ത് നാം എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് സ്വയം ഹല്ലേലൂയ പരിശോധന കഴിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രിയരെ, വഴി തുറക്കുന്നവരെ ദൈവം സകല വഴികളും അടഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കടൽക്കാർ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോകുമെന്നുള്ള ആ ചിന്ത, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോഴാ പ്രവാചക ശിഷ്യന്റെ ഭാര്യ നേരെ പ്രവാചകനെ കാണുവാനായിട്ട് പോയത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ കടൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നറിയാമോ? ഫൈനാൻഷ്യറെ തേടി പോകും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എവിടെയെങ്കിലും ഫൈനാൻസുകാരുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അങ്ങനെ പോകും. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. പ്രിയരെ, സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നേരെ അമ്മ വീട്ടിൽ ഫോൺ അടിച്ച് സഹോദരനെയും ആ വീട്ടിലുള്ളവരെയും ഒക്കെ വിളിച്ചു പറയും, എനിക്ക് ഇത്ര കടമുണ്ട്, എനിക്ക് ഇത്ര പ്രശ്നമുണ്ട്, എന്നെ സഹായിക്കണം. സഹോദരിമാർ അങ്ങനെ ചെയ്യും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്നാൽ മുട്ടുമടക്കി ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട്, കർത്താവേ എന്നെ കഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് വിടുതലയാക്കണമേ, എന്നെ കടബാധ്യതയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സുണ്ട്? എത്ര പേർ പ്രവാചക ശിഷ്യന്റെ ഭാര്യയെ പോലെ പ്രവാചകന്റെ അരികിലേക്കാണോ പോകുന്നത്? ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ ദൈവപൈതലേ, ആമേൻ, ഒരു കാര്യം ഞാൻ വ്യക്തമായി വിളിച്ചു പറയട്ടെ. പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന എണ്ണ നമ്മുടെ ഭവനത്തിനകത്തുണ്ടോ എങ്കിൽ ദൈവം അതിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് തരും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ വൈകിയ വേളയിൽ വചനത്തിന് മുൻപിൽ താണിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞേ, സഹോദര സഹോദരി, ഹല്ലേലൂയ, നമ്മുടെ ആത്മീക ഭൗതിക ജീവിതത്തിനകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന എണ്ണയെ നാം കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അതിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് തരും. അല്ല എങ്കിൽ കടവും കഷ്ടവും ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഭവനത്തിലുള്ളവർ എല്ലാവരും ഒരുമിക്കണമെന്നേ, ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രാർത്ഥന കുറഞ്ഞു പോയാൽ, ദൈവമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ വിട്ടുപോയാൽ, കുഞ്ഞിനെ, നിന്റെ കടബാധ്യതകൾ കൂടും, നിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ അധികരിക്കും. ആ പ്രശ്നത്തെ നിനക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ നീ പതറിപ്പോകും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം, 2 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു അത്ഭുതത്തിന്റെ ഒരു വഴി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. എന്താണത്? എന്നാൽ ഒരുത്തൻ ഒരു മരം മുറിക്കുമ്പോൾ കോടാലി ഊരി വെള്ളത്തിൽ വീണു. അയ്യോ, കഷ്ടം. ഇതാണ് അവിടെ വായിക്കുന്നത്. ഒരുത്തൻ ഒരു മരം മുറിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കയ്യിലിരുന്ന കോടാലി ഊരി എന്ത് ചെയ്തു? വെള്ളത്തിൽ വീണു. അയ്യോ, കഷ്ടം. പ്രിയരെ, ഇവിടെയും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാർ ഏലിശയോട്, ഞങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് തീരെ ഇടുക്കമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. എന്നാൽ അവർ പറയുന്നത്, യോർദാനോളം ചെന്ന ഓരോരുത്തർ ഓരോ മരം കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പാർക്കേണ്ടതിന് സ്ഥലമുണ്ടാക്കട്ടെ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. പ്രിയരെ, അവിടെ പറയുന്നത്, ഒരുത്തൻ മരം മുറിക്കുമ്പോൾ കോടാലി ഊരി വെള്ളത്തിൽ വീണു. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം, ഈ കോടാലി ഊരിപ്പോയവനൊരു കഥ പറയുവാനുണ്ട്, അവനൊരു കാര്യം പറയുവാനുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയാമോ? അവൻ പ്രവാചക ശിഷ്യനോട് പറയുകയാണ്, പ്രവാചകനോട് പറയുകയാണ്. എന്താണ് പറഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, യജമാനനെ, അത് വായ്പ വാങ്ങിയതായിരുന്നു. നോക്കണം ദൈവമക്കളെ, ആ മരം മുറിക്കുവാനായിട്ട് അവൻ വാങ്ങിയിരുന്ന കോടാലി അത് വായ്പ വാങ്ങിയതായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അവൻ മരം മുറിക്കുമ്പോൾ അത് വെള്ളത്തിൽ വീണു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവൻ നിലവിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി, ഞാൻ ആ കോടാലി എങ്ങനെ തിരികെ നൽകും? ഹല്ലേലൂയ. ദൈവപുരുഷൻ ഈ വ്യക്തിയോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. സ്ഥലം എവിടെയെന്ന് കാണിച്ചതാണ്. അത് എവിടെയാ വീണത് എവിടെയാണെന്ന് പറ.
അവൻ ഒരു കോൽ വെട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ, അവിടേക്ക് എറിയും. വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലെ, ആ കോടാലി വെള്ളത്തിനടിയിൽ നിന്ന് അത് പൊങ്ങി വന്നു. അത് പൊങ്ങി വന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കുഞ്ഞെ, ആ മനുഷ്യൻ ആ കോടാലി കടം വാങ്ങിയതായിരുന്നു. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? മരം വെട്ടുവാൻ വേണ്ടി. അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ആ വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് മുങ്ങിപ്പോയ താണുപോയ കോടാലിതാ. പ്രവാചകൻ ഒരു കോല് വെട്ടി അവിടേക്ക് എറിയുമ്പോ ആ കോടാലി ഉയർന്നു വന്നു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, ആ വ്യക്തിയുടെ മുമ്പിൽ സകല വാതിലുകളും വഴികളും അടഞ്ഞു പോയതാ. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ നിലവിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ കണ്ണീര് വടിച്ചത്. അയ്യോ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ പുതുവഴികളെ തുറക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ, അത്ഭുതത്തിന്റെ വഴികളെ തുറക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞെ, സഹോദര സഹോദരി, നീ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഭാരപ്പെടുകയാണോ? വിശ്വസിക്ക്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുതുവഴി തുറക്കാൻ പോകുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 9-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, യാചിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, അന്വേഷിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും, മുട്ടുവീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രിയരെ, യാചിക്കുന്ന യവനും ലഭിക്കും. ആമേൻ. ആരെല്ലാം അന്വേഷിക്കുന്നുവോ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, വചനം പറയുന്നു, കണ്ടെത്തും. അന്വേഷിക്കുന്നവന് കണ്ടെത്തും, യാചിക്കുന്നവന് തുറക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സഹോദരങ്ങളെ, പ്രാർത്ഥിച്ച ഉടനെ മറുപടി ലഭിക്കണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, ഹല്ലേലൂയ, ഒരുവേള നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച ഉടനെ മറുപടി നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരാം. പക്ഷേ ഹല്ലേലൂയ, നീ കാത്തിരിക്കണം. കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി പുതുവഴികളെ തുറക്കുന്ന ദൈവമാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നാം എന്ത് ചെയ്യണം? ലഭിക്കുവോളം കാത്തിരിക്കണം. ലഭിക്കുവോളം കാത്തിരിക്കണം. നമുക്കായി ദൈവം പുതുവഴികളെ തുറന്നു തരും. പ്രതീക്ഷകൾക്കപ്പുറമായി ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം ഒരു പുതുവഴി ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു തരുന്ന ദൈവമാണ്. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 11-ാം അധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. 5-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു സ്നേഹിതനുണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ, അവൻ അർദ്ധരാത്രിക്ക് അവന്റെ സ്നേഹിതന്റെ അടുക്കൽ, സ്നേഹിത, എനിക്ക് 3 അപ്പം വായ്പ വേണം. എന്റെ സ്നേഹിതൻ വഴിയാത്രയിൽ എന്നെ തേടി വന്നിരിക്കുക. പക്ഷേ അവന് വിളമ്പിക്കൊടുക്കുവാൻ എന്റെ പക്കൽ ഒന്നുമില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്നാൽ കഥകടച്ചുറങ്ങുവാൻ കിടന്ന ആ സ്നേഹിതൻ 3 കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയാം? അവൻ പറയുന്നു, ഞാൻ കഥകടച്ചു പോയി. രണ്ടാമത് പറയുന്നത്, എന്റെ പൈതങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ കിടക്കുകയാണ്. പിന്നെ പറയുന്നു, ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് തരുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുകയില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവ പൈതൽ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ടും ആ സ്നേഹിതൻ അവിടെ നിന്ന് പോയില്ല. താൻ എന്താ ചെയ്തെന്നറിയാമോ? താൻ കഥകിൽ മുട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. അവൻ കഥകിൽ മുട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയരെ, ഹല്ലേലൂയ. അവസാനം ഈ കിടന്ന് ഉറങ്ങുവാൻ കിടന്ന ആ സ്നേഹിതൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, അയ്യോ, എന്റെ സ്നേഹിതൻ എന്നെ വിട്ടാൽ പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത്? ഞാനിങ്ങനെ കിടന്നാൽ എങ്ങനെയാ ഒക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് എന്റെ സ്നേഹിതന് അവൻ ചോദിച്ചത് അവന് കൊടുക്കണം. അവൻ എഴുന്നേറ്റു വന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു. വചനം പറയുന്നു, അവൻ 3 അപ്പമാണ് കടം ചോദിച്ചത്. പക്ഷെ അവന് വേണ്ടുവോളം അവന് കൊടുത്തു എന്നാണ് കാണുന്നത്. പ്രിയമുള്ള ദൈവ പൈതലേ, മടുത്തു പോകാതെ, ഹല്ലേലൂയ, മടുത്തു പോകാതെ, ലഭിക്കുവോളം മുട്ടുന്ന ഏവനും തുറക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയട്ടെ, മടുത്തു പോകാതെ ലഭിക്കുവോളം മുട്ടുന്നവന് തുറക്കും, അവന് ലഭിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് സഹോദരങ്ങളെ, ദൈവ പൈതലേ, ഹല്ലേലൂയ, ലഭിക്കുവോളം മുട്ടുവാൻ, സമർപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ എത്ര പേരുണ്ട്? എത്ര പേർക്ക് സമർപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയും? ഹല്ലേലൂയ. പലവിധമാകുന്ന വിഷയങ്ങളെ ചൊല്ലി ഭാരപ്പെടുകയാണ്.
പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ താണിരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിലവിളിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നെടുവേർപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? യേശുവേ, അന്ന് എനിക്ക് തന്നിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടെ വിട്ട് പോകയില്ല എന്ന് എത്ര പേർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു സമർപ്പണമുണ്ട്? ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആരെല്ലാം സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവോ, നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ ഇതുവരെയും വിഷയത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചില്ല എന്നോർത്ത് ഭാരപ്പെടുകയാണ് കുഞ്ഞേ. ദൈവം പുതുവഴികളെ തുറക്കുന്നവനാ. ദൈവം ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് മാനിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമായി മാറും. താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം കനാന്യ സ്ത്രീയുടെ വിശ്വാസം പലപ്പോഴും നാം കേട്ടിട്ടുള്ളതാ. ദൈവജനമേ, ഹല്ലേലൂയ, അവൾ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഗുരു, എന്റെ മകൾ സൗഖ്യമില്ലാതെയായിരിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങ് സൗഖ്യമാക്കണമേ. കനാന്യ സ്ത്രീ പറയാ, അങ്ങ് സൗഖ്യമാക്കണമേ. യേശു പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ഹല്ലേലൂയ. യേശു പറഞ്ഞത്, മക്കളുടെ അപ്പമെടുത്ത് നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് തരികയില്ല. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ആമേൻ, മക്കളുടെ അപ്പമെടുത്ത് നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് തരികയില്ല എന്ന. എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിലെ കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ അടുക്കലാണ് നീ അയച്ചതെന്നാൽ ഒരു കാര്യം, രോഗസൗഖ്യം എന്റെ മക്കൾ ഇസ്രായേലിനാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവ പൈതലെ, കനാന്യ സ്ത്രീ ഇത് കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞത്, ഹല്ലേലൂയ, യേശുവിനോട് അവൾ പിറുപിറുത്തില്ല, അവൾ കോപപ്പെട്ടില്ല. എന്നാൽ യേശു, എനിക്ക് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ സൗഖ്യം എന്ന് പറഞ്ഞവൾ ഓടിയില്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ കർത്താവിനെ രണ്ട് പള്ളു പറഞ്ഞ് ഓടിയത്. അത് എന്നോട് ഇന്നലെ ഒരു സഹോദരൻ എന്റെ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലുള്ള ഒരു സഹോദരൻ, ലെഫ്റ്റായി പോയ ഒരു സഹോദരൻ എന്നെ വിളിച്ചു. ഞാന് സാധാരണ ലെഫ്റ്റായി പോയാലും ഞാൻ അവരോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട്, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. ആ സഹോദരനെ ഞാൻ വിളിച്ചു, ബ്രദർ, എന്തുണ്ട് വിശേഷം, സുഖായിരിക്കുന്നു? എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഞാൻ ആദ്യം സ്തംഭിച്ചു പോയി. ഞാൻ കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് പാട്ടും വേണ്ട പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓടിപ്പോയത്. എന്നോട് പറയുക, പാട്ടും വേണ്ട പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞത് വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഓടിപ്പോയി. കാരണം എല്ലാവർക്കും ദൈവം ചെയ്യും, എനിക്ക് മാത്രം ദൈവം ചെയ്യത്തില്ല. എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പോയത് ആന്റി എന്ന് എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി. ഞാൻ അപ്പോഴും കോപപ്പെട്ടില്ല. ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ബ്രദർ, എപ്പോഴും ഞാൻ ബ്രദറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രദറെ, ദൈവം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കാണാതെ ദൈവം അത് ലേറ്റാക്കത്തില്ല. നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിന് മറുപടി ഉണ്ടാവും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മരിച്ച് നാറ്റം വെച്ച് അഴുകിപ്പോയ ലാസറിന്റെ ശരീരത്തിൽ, ലാസറിന്റെ കല്ലറയ്ക്കൽ കർത്താവ് വന്നത് 4ാമത്തെ ദിവസമാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവിന് അറിയാമായിരുന്നു ലാസർ ദീനമായി കിടക്കുന്നു, സീരിയസ് ആണെന്നറിയാം, മരിച്ചു പോയതറിയാം, അടക്കം ചെയ്തതറിയാം, കർത്താവിന് എല്ലാം അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ കർത്താവ് വന്നത് എപ്പോഴാ? 4ാമത്തെ ദിവസമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അഴുകിപ്പോയ ശരീരത്തെ നോക്കിയ, ആ ജഡത്തിനെ നോക്കിയ കർത്താവ് കല്ലറയ്ക്കൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്, ലാസറേ, പുറത്തു വാ. അഴുകിപ്പോയ ശരീരത്തിന് ആ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവ പൈതലേ, നീ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ നീ ഭാരപ്പെടുകയാണോ? നീ നീറിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണോ? കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒന്ന് താണിരിക്കെ, താഴ്ത്തി വെക്ക്. കർത്താവ് വിഷയത്തിന് മറുപടി തരും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ആ സഹോദരന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ബ്രദർ, താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിൽ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് വാട്സപ്പ് നമ്പറില്ല, നമ്പർ ഇട്ടാൽ ഞാൻ വിളിക്കാം, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അല്പനേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എൻ്റെ അരികിൽ വന്ന് ആന്റി ക്ഷമിക്കണം, എൻ്റെ ആ വിഷമം കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയതാ എന്ന്. നോക്കണം ദൈവങ്ങളെ, അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അനേകർ ഇന്നും കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറയുന്നവരും കർത്താവിനോട് പിറുപിറുക്കുന്നവരും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ആകെ പ്രിയരെ, ഇവിടെ കനാന്യ സ്ത്രീ ഇത്രയും കേട്ടിട്ടും കനാന്യ സ്ത്രീ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞല്ല, പിറുപിറുത്തില്ല. അവൾ ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാ, യജമാനനേ, അങ്ങയുടെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന തിന്നാണല്ലോ നായ്ക്കുട്ടികൾ വിശപ്പടക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അങ്ങയുടെ ജനത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് അവർ തിന്നത് ബാക്കി താഴെ വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ എന്റെ കുഞ്ഞിന് സൗഖ്യം വരും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവ പൈതലേ, യേശു ഇത്രമാത്രം വലിയൊരു വിശ്വാസത്തെ കണ്ടിട്ട് യേശു കനാന്യ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാ,
സ്ത്രീയെ നിന്റെ വിശ്വാസം വലിയത്. സ്ത്രീയെ നിന്റെ വിശ്വാസം വലുത്. ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടും നീ വിട്ടിട്ട് പോകുന്നില്ല. നിന്റെ വിശ്വാസം വലുത്. ഇനി ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിലായിരിക്കുന്ന എന്റെ സഹോദരന്മാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഹല്ലേലൂയ, നമ്മുടെ വിശ്വാസം എപ്രകാരമുള്ളതാ? ഹല്ലേലൂയ, കനാന്യ സ്ത്രീയെ പോലെ നാം വിശ്വാസത്തോടെയാണോ നാം ജീവിക്കുന്നത്? നിസ്സാര വിഷയങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എടുത്തു ചാടുന്നതും, നിസ്സാര വിഷയങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതിനെ പ്രതികരിക്കുന്നതും, അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ മറ്റുള്ളവരെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നതുമല്ലേ നാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് എവിടെയോ കോട്ടം തട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞെ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. കർത്താവേ, എന്നോട് അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണം. എന്റെ ഈ മോശമായ ക്യാരക്ടർ, ഈ സ്വഭാവം എന്നെ വിട്ട് വിലകിപ്പോകണം. യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ കർത്താവേ, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ സ്വഭാവം മതി. എത്ര പേർക്ക് സമർപ്പണമുണ്ട്? ഹല്ലേലൂയ. ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, വിശ്വാസം കുറഞ്ഞു പോയാൽ സകല വഴികളും അടയപ്പെടും. ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം, വിശ്വാസം കുറഞ്ഞു പോയാൽ സകല വഴികളും അടയപ്പെടും. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർക്ക് ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നു? എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, നമുക്ക് മറ്റൊരു വേദഭാഗം വായിക്കാം. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെ കാണുന്നു? ഞാൻ അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ അറിയുന്നു, അവരെ മിസ്രയീയരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിപ്പാനും ആകാശത്ത് നിന്ന് നല്ലതും വിശാലവുമായ ദേശത്തേക്ക്, പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശത്തേക്ക്, കനാന്യർ, ഹിത്യർ, അമോര്യർ, പെരിസ്യർ, ഹിത്യർ, യെബൂസ്യർ എന്നിവരുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകുവാനും ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ, ഇത് മോശയോട് സംസാരിക്കുവാൻ യഹോവയായ ദൈവം മുൾപ്പടർപ്പിന്റെ നടുവിലേക്ക് ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ഒരു ദൂതനെ ആമേൻ ദൈവം അയച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ തീ, ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഓരോരുത്തരോടും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ തീ, അതായത് തീപ്പെട്ടി വെച്ച് കത്തിക്കാതെ ഒരു തീ എരിയുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ മോശ അടുത്തേക്ക് വന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ആ മുൾപ്പടർപ്പിൽ ഇറങ്ങി വന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. എന്റെ ജനത്തിന്റെ നിലവിളി ഞാൻ കേട്ടു, അവരുടെ കണ്ണുനീർ ഞാൻ കണ്ടു എന്നാണ് വചനം പറയുന്നത്. മോശെ അവരെ വിടുവിപ്പാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ഹല്ലേലൂയ, നമ്മളെ എത്തേണ്ടുന്ന സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുവാൻ അവൻ ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവമാ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഹല്ലേലൂയ, പ്രതീക്ഷകൾക്കപ്പുറത്ത് ഒരു പുതുവഴികളെ തുറക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. നാം ഒരു കോട്ട കെട്ടി വെച്ചിരിക്കും, നാം ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ചിരിക്കും, നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്ന്. എന്നാൽ ആ കോട്ടയ്ക്ക് അപ്പുറമായി, പ്രതീക്ഷകൾക്കപ്പുറമായി ദൈവം ചിലത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പകൽക്കാല വചനത്തിന് മുൻപിൽ ആമേൻ പറഞ്ഞത്, വചനത്തെ ഏറ്റെടുത്താട്ടെ. ഒരു കാര്യം നാം അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം ദൈവമക്കളെ, ദൈവം ഇടപെടുന്നത് സമൂഹത്തോടല്ല, പിന്നെയോ ദൈവം ഇടപെടുന്നത് വ്യക്തികളോടാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു സമൂഹത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടല്ല, സമൂഹത്തിന്റെ പെരുപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടല്ല ദൈവം അവരുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത്. പിന്നെയോ ഹല്ലേലൂയ, വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളോട്, വ്യക്തികളോടാണ് കർത്താവ് ഇടപെടുന്നത്. വചനം പറയുന്നു, 2-3 പേർ എന്റെ നാമത്തിൽ എവിടെ കൂടി വന്നാലും അവരുടെ മധ്യത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ട്. കർത്താവ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുക. പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, ആകയാൽ ഇന്ന് ഈ വചനത്തിന് മുൻപിൽ ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രിയരേ, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവസന്നിധിയിൽ ഹല്ലേലൂയ നാം ആയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിശ്ചയമായും കർത്താവ് നമ്മളെ കൈവിടുകയല്ല. നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കപ്പുറമായി ദൈവം ഹല്ലേലൂയ പുതുവഴികളെ തുറന്നു തരുന്നവനാ. പ്രൈസ്. ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് കടബാധ്യതകൾ ഒരുപാടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കാം, പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സാഹചര്യമായിരിക്കും നമ്മുടെ കൺമുൻപിലുള്ളത്. ഹല്ലേലൂയ. കുഞ്ഞെ സഹോദരി, നീ ഭാരപ്പെടേണ്ട. പ്രതീക്ഷകൾക്കപ്പുറത്ത് ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ചിലത് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യക്തമായി വിളിച്ചു പറയുന്നു, നീ അധൈര്യപ്പെടേണ്ട, നീ ഭാരപ്പെടേണ്ട, നീ കൺകലങ്ങി നിൽക്ക വേണ്ട. ഹല്ലേലൂയ. ആവിയാനவர் உன்னோடு கூட பேசுகிறார். கர்த்தர் உமக்காக ஒரு புது வழி
அவர் திறந்து தருவார். ஹல்லேலூயா. உங்களுடைய ஹல்லேலூயா பிரியமானவர்களே, அதில் நீ கண்கலங்க வேண்டாம், அதில் நீ அதைரியப்பட வேண்டாம். அதில் கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். அவர் அற்புதங்களை செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்லுவீங்க? எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்லுவீங்க? கர்த்தருடைய சமூகத்தில் அர்ப்பணிங்க. കർത്താവേ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന എത്ര പേർക്ക് സമർപ്പണമുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമുക്കറിയാം പ്രിയരെ, ചുങ്കം പിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മത്തായി യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോ തന്റെ ജോലി താൻ എന്താ ചെയ്തറിയാമോ? ജോലി താൻ റിസൈൻ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് യേശുവിനെ താൻ അനുഗമിച്ചു എന്ന വചനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചിലരെ ദൈവം വിളിച്ചു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവർ വലയും പടവും ഒക്കെ അവൻ വിട്ടിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു? യേശുവിനെ പിൻഗമിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ അവർ പിൻപറ്റി കർത്താവിന്റെ പിന്നാലെ അവർ കടന്നു വന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആടിനെ തീറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്ന മോശയെ തന്റെ ജനത്തെ വിടുവിക്കുവാൻ, തന്റെ ജനത്തെ വഴി നടത്തുവാൻ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവ് മോശയെ വിളിച്ചു. മോശത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരിക ചെയ്തത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. മോശയുടെ മുൻപിൽ പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ ഒരു വലിയ പ്രതികൂലം ആമേൻ തനിക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു എന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം. മോശയുടെ മുൻപിൽ ആമേൻ ഒരു വൻ ശക്തി നിൽക്കുകയാണ്. എന്ത് ശക്തിയാണെന്നറിയാമോ? ഒരിക്കലും മാറാത്ത സമുദ്രം. ജീസസ് ഹല്ലേലൂയ. മോശയുടെ മുൻപിൽ ഒരിക്കലും മാറാത്ത സമുദ്രം നിൽക്കുകയാണ്. ആമേൻ. 80 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മോശ ഈ മരുഭൂമിയിൽ ആമേൻ ഞങ്ങളെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണോ എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയരെ, ചില കഷ്ട നേരങ്ങളിൽ, ചില പ്രയാസ പ്രതികൂല നേരങ്ങളിൽ കൂടെ നിന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടിയവർ നമ്മളെ കുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആമേൻ. നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് നമ്മളെ കുത്തും, നമ്മളെ നോട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്കൊരു ആശ്വാസപ്രദമായി തരികയില്ല. നമുക്കൊരു തമിഴിൽ சொன்னாங்க ஒரு ஆறுதல் அவர் சொல்ல மாட்டாங்க. ഹല്ലേലൂയ. കഷ്ടം വരുമ്പൊഴുത് നമ്മളെ വിട്ടിട്ട് പോയിരുവാங்க. ആമേൻ. പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പൊഴുത് വിട്ടിട്ട് പോയിരുവാங்க. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമുക്ക് ഒരു 10 ക്ലാസ് ഒരു ഹല്ലേലൂയ எக்கனாமிக்கலி നമുക്ക് கொஞ்சம் டெவலப்மெண்ட்ல இருந்தன்னு சொன்னீங்கன்னா நிச்சயமாகவே എത്രയോ ഫ്രണ്ട്സുകൾ നമുക്ക് വരണം. ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അയ്യോ അടി കഴിച്ചു, അടി എവിടെയാ, എന്തുണ്ട് വിശേഷം, സുഖായിരിക്കുന്നു, എന്നും പോണ ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്നാൽ ഒരു കഷ്ടം വരട്ടെ, ഒരു പ്രയാസ പ്രതികൂല മേഖലകളിൽ നാം തരണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരും ഉണ്ടാകത്തില്ല, നമ്മളെ സഹായിക്കുവാൻ ഒരുത്തരും കാണത്തില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവമക്കളെ ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ട് ദൈവമക്കളെ ഹല്ലേലൂയ. തന്നോടുകൂടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന, തന്നെ ഞെരുക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളാ മോശയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. മോശയെ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് അതുണ്ടായിരുന്നു, മോശയെ ഇസ്രായേൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതുണ്ടായിരുന്നു, ഇതുണ്ടായിരുന്നു, എന്തൊക്കെ വേണം എന്തൊക്കെയാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത്. മോശയെ അങ്ങനെ നോണ്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ നോണ്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. മോശയുടെ സർവ്വസമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വേണം എനിക്കെങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്. മിസ്രൈമിൽ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നതാ, മുമ്പിൽ ചെങ്കടൽ, പിൻപിൽ മിസ്രൈമിന്റെ സൈന്യം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അതായത് രണ്ട് സൈഡിലും മഹാപർവ്വതങ്ങൾ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. എങ്ങോട്ടും മോശയ്ക്കോ ജനങ്ങൾക്ക് പോകുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ മോശ നിലവിളിക്കുക. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ സമയം ദൈവ പൈതലേ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദമുണ്ടായി. എന്താണത്? മോശേ, നീ നിലവിളിക്കുന്നത് എന്ത്? ഹല്ലേലൂയ. മോശേ, നീ നിലവിളിക്കുന്നത് എന്താ? വചനത്തിന് മുൻപിലായിരിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ, മല പോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിന്റെ മുൻപിൽ ഉണ്ടായേക്കാം. ഓലങ്ങളും തിരമാലകളും പോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിനക്ക് മുമ്പിൽ അലയടിച്ചു എന്ന് വന്നേക്കാം. അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകരുത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വഴി തുറക്കുന്നവൻ, പ്രതീക്ഷകൾക്കപ്പുറത്ത് ഒരു പുതുവഴികളെ തുറക്കുന്നവൻ നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ എന്റെ ജനത്തെ അക്കരെ കടത്താൻ പോകുകയാണ്. മോശയെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാർത്ത. എന്താണത്? അത്ഭുതത്തിന്റെ വാർത്ത. മോശയോട് പറയാം, മോശയെ, ഞാൻ എന്റെ ജനത്തെ അക്കരെ കടത്താൻ പോകുകയാണ്. വടിയെടുത്ത സമുദ്രത്തിന് നേരെ
നീട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സമുദ്രം മാറും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇന്നേക്ക് ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവ പൈതലേ, സമുദ്രത്തിന്റെ തിരമാലകൾ പോലെ, മാറി നിൽക്കാത്ത സമുദ്രം പോലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നീ പതറിപ്പോയി നിൽക്കുകയാണോ സഹോദരി? എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഭാരപ്പെടുകയാണോ സഹോദര? മിസ്രൈമിൽ മോശയുടെ മുൻപിൽ അത്ഭുതത്തിന്റെ വഴികളെ തുറന്ന ദൈവം നിന്റെയും വിഷയത്തിന് മറുപടി തരുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് സർവശക്തന. എത്ര പേർക്ക് ആമേൻ പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തുനിന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയരെ, ആത്മീയ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ പലവിധമാകുന്ന കാറ്റുകൾ, പലവിധമാകുന്ന ഈശാനമൂലൻ ആഞ്ഞടിച്ചു എന്ന് വരാം. അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകരുത്. ചെങ്കടലിനെ രണ്ടായി വിഭാഗിച്ചവൻ, രവിനിൽ പാറയടിച്ചപ്പോൾ വെള്ളം പുറപ്പെടുവിച്ചവൻ, ഹല്ലേലൂയ, നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. എന്തിനാ ഭാരപ്പെടുന്നത്? എന്തിനാ അധൈര്യപ്പെടുന്നത്? എന്തിനാ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് സഹോദരി? കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം, ആ ദൈവത്തിന്റെ ആശ്വാസിപ്പിക്കുന്ന കരം നിന്റെ മേൽ കർത്താവ് നീട്ടുമെന്ന് നീ വിശ്വസിക്ക്. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ വഴി തുറക്കുന്നവനാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവ് വഴി തുറക്കുന്നവനാണ്. സക്കറിയ പ്രവചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതിനെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: സെരുബ്ബാബേലിന്റെ മുൻപിലുള്ള മഹാപർവ്വതമേ, നീ ആര്? നീ സമഭൂമിയായി തീരും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വചനത്തിന് മുൻപിൽ ആയിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞേ, ഹല്ലേലൂയ, ഒന്ന് ഉറക്കെ ചോദിച്ചാട്ടെ, ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞാട്ടെ. എന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് കടന്നു വന്ന മഹാപർവ്വതമേ, നീ ആര്? ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കാൻ നീ ആര്? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കടഭാരമെന്ന പർവ്വതമാണോ? ആമേൻ. ജീവിതത്തിലെ അസമാധാനമെന്ന പർവ്വതമാണോ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രതികൂലത്തിന്റെ കാറ്റാണോ? ശബ്ദം ഉയർത്തി ചോദിച്ചാട്ടെ, എന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കാൻ നീ ആര്? നീ ആര്? എന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കാൻ നീ ആര്? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നീ സമഭൂമിയായി തീരും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നീ സമഭൂമിയായി തീരും. എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഞാനിവിടെ വിരാമം കുറിക്കാൻ പോകുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയമുള്ള ദൈവ പൈതലേ, കഴിഞ്ഞ ആണ്ടിൽ പല വേദനകൾ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് സൃഷ്ടിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാടുകൾ നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട്. എന്താ? കൊറോണ. എത്രയോ സഹോദരങ്ങൾ, എത്രയോ മാതാപിതാക്കൾ, എന്റെ ഒരു സഹോദരൻ സഹോദരിയും പോയി. അങ്ങനെ പലരും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, മാത്രമാണോ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളാൽ എത്രയോ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായ, ദുരിതങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ മാത്രമല്ല, നേട്ടങ്ങളും ഉയർച്ചകളും പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് അനുഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ സമ്മാനിച്ച ചില ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ, ദൈവത്തിന് ഓരോ ദിവസവും നന്ദി കരയറ്റുവാൻ നമുക്കിതൊക്കെ മതി. സാഹചര്യങ്ങൾ, ശോധനകൾ വരുമ്പോൾ, കഷ്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, പ്രതികൂലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഓടിപ്പോകാനല്ല പറഞ്ഞത്. മാറിയിരുന്ന കർത്താവിനോട് നിലവിളിക്കണം. കർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കണം. പ്രാർത്ഥനക്കാരുടെ നമ്പർ എടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് മാറിയിരിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത്. എന്ന് നീ ഗുണപ്പെടണം. അതായത് നീ മുട്ടുമേൽ നിൽക്കുന്നു, അന്നാണ് നിനക്ക് വിടുതലുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അല്ലാതെ നീ പ്രാർത്ഥനക്കാരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥന വിഷയം പറഞ്ഞിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ. ഇന്ന് വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് പാടെ മാറ്റിക്കൊള്ളണം. നാം നമ്മെ തന്നെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നീ സമർപ്പിക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ, വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 22-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: നാം മുടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നത് യഹോവയുടെ ദയയാകുന്നു. അവന്റെ കരുണ, യഹോവയുടെ ദയയാകുന്നു. അവന്റെ കരുണ തീർന്നു പോയിട്ടില്ലല്ലോ. അതിരാവിലെ പുതിയതും നിന്റെ വിശ്വസ്തത വലിയതുമാകുന്നു. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം. ഓരോ ദിവസവും ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ദാനമായി നൽകുന്നുവെങ്കിൽ നാം കർത്താവിന് നന്ദി പറയണം. കർത്താവിന്റെ കൃപയാണ്.
പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ആ പുതിയ ദിവസത്തിനെ ഓർത്ത് നമ്മൾ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിനെ നമ്മൾ സ്തുതിക്കണം. ദൈവ പൈതലേ, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സകല വഴികളും അടഞ്ഞു പോയി എന്ന് വന്നേക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. സകല വഴികളും അടയുമ്പോൾ അധൈര്യപ്പെട്ട് മാറി നിൽക്കരുത്. കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, നിലവിളിക്കണം, കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. വിഷയത്തിന് മറുപടി ഉണ്ടാകും. നമുക്കറിയാം, മരുഭൂമിയിൽ ഹാഗേർ നിലവിളിച്ചു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹാഗേറിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയില്ലേ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവമക്കളെ, ഭർത്താവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അവസാനം ഹല്ലേലൂയ യജമാനത്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ ഹാഗേർ കുട്ടിയുമായിട്ട് ഹല്ലേലൂയ മരുഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുക. എന്നാൽ കുട്ടിയുടെ മരണം കാണുവാൻ അവൾക്ക് നിവൃത്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ ഒരു അമ്പിപ്പാട് ദൂരത്ത് നിന്ന് നിലവിളിക്കുക. കർത്താവേ, എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ മരണം കാണാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞവൾ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവം പൈതലേ, ഹല്ലേലൂയ, കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ ദൈവം കേട്ടു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. യഹോവയായ ദൈവം കേട്ടു. പ്രിയരേ, അടുത്ത സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ഹാഗറിനെ വിളിക്കുന്നു. ഹാഗരേ, നീ നിലവിളിക്കുന്നത് എന്ത്? ഹാഗറെ, നീ നിലവിളിക്കുന്നത് എന്ത്? കുട്ടി കിടക്കുന്ന ഇടത്ത് ഒരു പുതിയ നീരുറവയെ ഞാൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആകയാൽ പ്രിയമുള്ള ദൈവ പൈതലേ, ഹല്ലേലൂയ, ഹാഗറിന്റെ നിലവിളിക്ക് മറുപടി തന്നവൻ, ഹാഗറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പുതുവഴികളെ തുറന്നവൻ. ആമേൻ. നമ്മുടെ വിഷയത്തിന് മറുപടി തരും ദൈവമക്കളെ. പുതിയ നീരുറവയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഇല്ല എന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവ പൈതലേ, കുഞ്ഞേ, നീ എന്തിനാണ് നിലവിളിക്കുന്നത്? നിന്റെ വിഷയം എന്താണ്? ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നിനക്കായി കരുതുന്നവനാണ്. അവൻ നമുക്കായി കരുതുന്ന ദൈവമാണ്. അവൻ നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. അവൻ നമ്മെ വിടുവിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. സർവ വല്ലമയുള്ള കർത്താതി കർത്താവ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആ സർവശക്തൻ ഹല്ലേലൂയ നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഏത് വിഷയത്തിനും കർത്താവ് മറുപടി തരുന്ന ദൈവമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർക്ക് ഈ വചനത്തിന് മുൻപിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും? ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുക. മല പോലെ, സമുദ്രം പോലെ ഏത് വിഷയം നിന്റെ മുൻപിൽ ഓടുന്നു എങ്കിലും, കടബാധ്യതയാൽ നീ ഭാരപ്പെടുന്നുവോ കുഞ്ഞേ, കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിരത്തിവെക്ക്. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾ ആ വിഷയത്തെ നിരത്തിവെക്ക്. നിശ്ചയമായും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? കർത്താവ് നിന്റെ വിഷയത്തിന് മറുപടി തരിക തന്നെ ചെയ്യും. എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ അടച്ചാട്ടെ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മഹാപരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, നല്ല ദൈവമേ, കർത്താവേ, അപ്പാ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, സകല വഴികളും അടഞ്ഞു പോയി എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഭാരപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പുതുവഴികളെ തുറക്കുവാൻ സർവശക്തന് കഴിയും. എന്റെ കർത്താവിന് കഴിയും. എന്റെ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങളില്ലല്ലോ. ഞങ്ങൾ ഈ കേട്ട വചനത്തിന് മുൻപിൽ ഞങ്ങളെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ കർത്താവേ, ഏത് വിഷയത്തിൽ ഭാരപ്പെട്ടിരുന്നാലും ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിഷയത്തിന് മറുപടി ഉണ്ടാവണം. അവർക്കൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാകണം. അവർക്കൊരു വിടുതൽ ഉണ്ടാകണം. അസാധാരണമായ ദൈവകൃപ കൊണ്ട് അവരെ നിറയ്ക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അവർക്ക് തിരുരക്തത്താൽ കർത്താവ് കഴുകി അപ്പച്ചൻ മുദ്രയിടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. കൃപയ്ക്കുള്ളിൽ അപ്പച്ചൻ പൊതിഞ്ഞാട്ടെ. സകല നന്മകളെ കൊണ്ട് കർത്താവ് നിറയ്ക്കണം. വചനം കേട്ടവർക്കായി സ്തോത്രം. വചനം കേൾക്കുവാനുള്ളവർക്കായി സ്തോത്രം. സകലരെയും കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കും. സകലത് ഞങ്ങൾക്കായി ജീവനെ വെടിഞ്ഞ അരുമരക്ഷകന്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവിൽ പ്രിയം വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു വചനം നമ്മൾ കേൾക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് സഹായിച്ചു. ദൈവമായി കർത്താവിൽ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ ഷോർട്ട് മെസ്സേജസ് ആവശ്യമെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ചെന്നിട്ട് റോസ്ലിൻ സുരേഷ് ഈറോഡ് എന്നും റോസ്മോൾ ഒഫീഷ്യൽ എന്നും 2 അക്കൗണ്ട് യൂട്യൂബിൽ സജീവമാണ്. ആശ്വാസപ്രദമായ ഷോർട്ട് മെസ്സേജസ് ദിനംതോറും അവിടെ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്കും കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം, ശുശ്രൂഷയും പാലിക്കാം. കർത്താവ് സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. എനിക്കിങ്ങനെ ഇന്നും വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഒരു നല്ല സന്ദർഭം തന്നിരുന്ന പ്രിയ സാജി ബ്രദറിനോടും കുടുംബത്തോടുമുള്ള എൻ്റെ പ്രത്യേക നന്ദിയും സ്നേഹത്തെയും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, റോസ് ഫാമിലി പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എൻ്റെ അഡ്മിന്മാർ, എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
അറിയിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഇതുവരെയിലും ക്ഷമയോടുകൂടി കാത്തിരുന്ന അച്ഛനെ കേട്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ പ്രേക്ഷകരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹത്തെയും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ രാത്രി 9 മണിയായിരിക്കും മെസ്സേജ് എന്നത് ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമുക്കായിരിക്കാം. കർത്താവിന്റെ വരവോളം ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശ്വസ്തരായി നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്കായിരിക്കാം. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഏത് വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടുന്നു ആ വിഷയം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. കണ്ണുനീരോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിശ്ചയമായും ആർപ്പോടുകൂടി കൊയ്യുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കും. നമ്മുടെ വിഷയത്തിന് മറുപടി തരിക തന്നെ ചെയ്യും. ആ പ്രതീക്ഷകൾക്കും അപ്പുറത്ത് ഒരു പുതുവഴിയെ ദൈവം തുറന്നു തരും. ദൈവമായ കർത്താവ് ഈ വചനങ്ങളാൽ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹിച്ച് മാനിക്കുമാറാകട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ.